봉독하도록 하겠습니다. 오늘 부활주일 우리 교회에게 주시는 우리 하나님의 말씀은 누가복음 2장 44절에서 49절까지의 말씀입니다. 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고, 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고, 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. 우리 함께 읽겠습니다. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 우리는 부활의 증인이라는 제목의 말씀인데요. 우리 토트 키즈 친구들 위해서는 박소연 전사님께서, 또 우리 김용석 전사님께서 틴즈 친구들 위해서 이어서 말씀 전해주시겠습니다. 이 시간에 우리 전사님들 나올 때에 할렐루야로 맞이하도록 하겠습니다. 할렐루야. 할렐루야. 헬로 우리 친구들 반갑습니다. 해피 이스터! 네, 예수님은 부활하셨습니다. 그쵸? 자, 부활하신 주님 우리 눈에 보이지 않습니다. 하지만 예수님은 부활하셨습니다. 자, 우리 어제 한 친구들은 봤을 수 있어요. 그쵸? 자, 여기에요. 아무것도 없어요. 아무것도 안 보여요. 그쵸? 아무것도 안 보이지만 어때요? 여기에 우리 어저께 어떻게 했어요? 짜란! 여기에다가 이렇게 컬러를 칠했더니 뭐가 보여요? 보이나요? 보이고 있어요? 네, 맞아요. 아무것도 안 보였던 이 페이퍼에요, 컬러를 칠했더니 뭐가 막 보이고 있어요. 예수님의 부활도 마찬가지예요. 부활하신 주님을 우리가 볼 수는 없지만 볼 수 있는 방법이 있대요. 그게 뭘까요? 말씀 좀 보여주시겠어요? PPT에. 오늘 읽은 말씀에 45절 말씀에 말씀하고 있습니다. 뭐라고 말씀하시면요, 예수님께서 부활하신 것을 잘 못 믿겠어요. 잘 알지 못하겠어요. 이 제자들에게 예수님께서는요 말씀하십니다. 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고. 아멘. 잘 모르겠어요. 주님께서 진짜로 부활하신 건가요? 라고 얘기하는 그 제자들 앞에 주님께서 어떻게 했다고요? 말씀으로 깨닫게 하시고 라고 말씀하고 있어요. 우리가 온전히 깨닫지 못하지만 말씀 안에서 이거를요, 짜잔, 짜잔. 뭐가 손에 너무 많아. 잡을 수가 없어. 하지만 열심히 잡아보도록 하겠습니다. 지금 아까 존쌤이 하던 거를 계속 하도록 할게요. 자, 우리가 보이지 않았지만 말씀으로 떼랭. 보이고 있어요. 뭐가 보이고 있어요 지금. 짜란. 다 보이는 것 같아. 짜잔. 다 칠했어요. 보이나요? 네, 말씀 보이죠? 맞아요. 예수님께서는 깨닫지 못하는 그 제자들에게 말씀을 통해서 깨닫게 해주셨어요. 우리에게도요, 이렇게 뭔가를 칠하는 게 필요해요. 그렇죠? 예수님께서 진짜 부활하셨어요? 그럼요, 부활하셨어요.
우리는 뭐를 통해 알 수 있어요? 말씀을 통해 알 수 있어요. 그리고 예수님께서 48절 말씀에 뭐라고 말씀하시냐면요. 너희는 이 모든 일의 증인이라. 아멘. 이렇게 말씀하고 있어요. 우리 친구들은요. 예수님의 부활의 증인이에요. 그러기 위해서는 먼저 어떻게 돼요? 부활하신 예수님을 만나야 돼요. 깨달아야 돼요. 믿어야 돼요. 뭐를 통해서 믿을 수 있어요? 말씀을 통해서요. 오늘 제자들에게 말씀 가운데 깨닫게 하셔서 부활의 증인을 삼으신 예수님처럼요. 우리 친구들 이 시간에 두 손 한번 모아보세요. 네. 그리고 한번 두 눈 감아보세요. 그리고 전사님 따라서 기도해 볼게요. 하나님, 말씀을 통해서 제자들에게 깨닫게 하셨던 그 주님, 우리에게도 말씀을 통해서 우리 마음에 부활의 증인을, 부활의 예수님을 만나게 하시고 부활의 증인으로 세워주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 말씀을 통해서 만난 우리 친구들, 여러분은 부활의 증인입니다. 내일부터 뛰어나가서 예수님은 진짜로 살아나셨어, 부활하셨어 하고 증인된 삶을 살아가는 우리 친구들 되길 바랄게요. 다음 주에 만나요. Hallelujah. Happy Easter. Jesus is alive. Amen. Even though we weren't able to have worship service together as we hoped, I hope that we will soon be able to have worship gather and worship together face to face. In our passage, Jesus had just appeared to the disciples. He had just appeared to the disciples, and they were shocked to see Jesus. And while the disciples were trying to understand the situation, Jesus explained to the disciples that the events that took place, Jesus dying on the cross and his resurrection after 3 days, had to take place. Resurrection is a very important event that shows Jesus really is the Son of God and proves his teachings to be true, and it shows God's power, the power of God. And we can also have hope of eternal life because of Jesus' victory over death. So all of the Old Testament points to Jesus' death and resurrection, because Jesus is the fulfillment of Scripture, of the Old Testament. And the disciples were finally able to understand this, Jesus' teachings and how the Old Testament is connected to Jesus when God opened their minds. Also, through what Jesus has done, the good news of salvation and forgiveness will spread throughout the world, throughout the earth, from Jerusalem, starting from Jerusalem. And so Jesus tells the disciples that the disciples, are the ones who will bring the good news to the world, as they are the ones who witnessed Jesus' death and resurrection. They were eyewitnesses. But they had to wait for what God promised to send them, the Holy Spirit. Once they received the Holy Spirit, they would be ready to tell others about Jesus through the power of the Holy Spirit. So the disciples did go out to the world after receiving the Holy Spirit with the message of salvation, even losing their lives for doing so. We are Jesus' witnesses as well. Even though we weren't there physically, even though we weren't eyewitnesses, we are witnesses of this truth. And Jesus, who changed our lives forever. Through the Holy Spirit,
we must not only be Jesus' witnesses by our mouth, by our words, but through our lives as well. Showing God's love and forgiveness through our actions. So, alive teens, let us pray to be filled by the Holy Spirit and live our lives in a way that displays God's love and forgiveness, to show the world that Jesus is alive. Amen. 할렐루야. 우리 시간에는 특별 순서가 있습니다. 부활절을 맞아서 우리 찬양팀에서 부활절 특별 찬양 영상을 준비했습니다. 여러분 이 찬양을 우리 함께 보고 듣고 마음으로 주님께 올려드리고요. 이어서 설교하도록 하겠습니다. 우리 찬양 주시죠. 그래요? 네. 이제 되던 아침
살아계신 주 죽음 이기시고 무덤에서 일어난 살아계신 주님 영광이 계시네. 그는 알파와 오메가 또 처음과 나중 죄악의 저주 끊고 온전한 자유 주셨네. 부활하신 어린 양 영광이 계시네. 할렐루야. 살아계신 주 죽음이 이기시고 무덤에서 일어나 살아계신 주님 영광이 계시네. 그는 알파와 오메가 처음과 나중 죄악의 저주 끊고 완전한 자유 주셨네. 부활하신 어린 양 영원히 계시네. 할렐루야. 살아계신 주 죽음이 이기시고 무덤에서 일어난 살아계신 주님 영원히 계시네. 그는 알파와 오메가 처음과 나중 죄악의 저주 끊고 완전한 자유 주셨네. 부활하신 어린 양 영원히 계시네. 할렐루야. 살아계신 주 할렐루야. 살아계신 주 할렐루야. 살아계신 주. 아멘. 할렐루야. 우리 하나님께, 특별히 부활하신 우리 주님께 감사와 찬송, 영광의 박수를 올려드립시다. 아멘. 우리 찬양팀에서 또 수고 많이 해서 준비했고요. 우리가 기도하면서 소망하는 것, 우리 이 땅을 또 예배로 섬기고 또 이 땅 가운데 진정한 영적인 부흥과 또 복음으로 새로워지는 일들, 또 우리 교회 예배로 섬기기를 소망하는데요. 또 이렇게 영상으로 또 잘 준비했습니다. 그래서 한 단계 한 단계 업그레이드 되는 모습들을 또 보면서 주님께서 주시는 은혜가 얼마나 크고 귀한지 다시 한번 고백하게 됩니다. 우리 한번 인사했으면 좋겠어요. 우리 다시 한번 인사합시다. 예수께서 부활하셨습니다. 아멘. 우리 한 번 더 얘기하죠. 부활하신 주님이 당신과 함께 하십니다. 아멘. 아멘. 부활하신 예수님께서 우리 속에 새 일을 행하실 줄로 믿습니다. 행하시고 계시는 주님을 찬양합니다. 오늘 말씀 우리가 보고 있는데요. 누가복음 24장의 말씀입니다. 우리는 부활의 증인이라는 제목의 말씀으로 하나님의 말씀을 나눕니다. 우리는 부활의 증인. 할렐루야. 오늘 48절에 예수님께서 이렇게 말씀하고 있어요. 같이 한번 48절을 읽었으면 좋겠습니다. 누가복음 24장 48절의 말씀. 시작. 너희는 이 모든 일의 증인이라. 아멘. 너희는 이 모든 일의 증인이라고 예수님께서 말씀하고 계세요. 여기서 너희는 누구를 얘기하는 걸까요? 바로 예수님의 죽으심과
부활하심을 목격한 사람, 그가 바로 이 모든 일의 증인이라고 할 수 있겠어요. 우리 당시에 보면 이 예수님의 죽으심과 부활을 목격한 사람들은 뭐 여러 부류의 사람들도 있겠지만 그 가운데에 두려움 가운데 예수님을 부인한 제자들이 바로 너희라고 하는 사람들이에요. 두려움 가운데 예수님을 부인한 제자들. 또 예수님을 배신했다, 예수님을 부인하고 배신했다라고 하는 이 무거운 마음, 정죄감에 사로잡혀서 절망하고 있는 제자들이 바로 너희라고 하는 거예요. 예수님께서는 특히 이 두려움과 그리고 절망 가운데 있는 자들을 증인으로 삼으셨다, 선택하셨다라고 말씀해 주시고 있어요. 부활하신 주님은 다른 사람을 찾아간 게 아니었어요. 두려워하는 제자들에게 찾아가셨어요. 부활하신 주님은 다른 사람을 증인으로 삼지 않으세요. 선택지 않고 절망 가운데 있는 제자들을 증인으로 선택하셨다, 찾아가셨다, 삼아주셨다라고 말씀하는 거예요. 두려움에 사로잡힌 사람, 절망하고 있는 사람, 과연 증인으로 합당할까? 증인의 역할을 잘 감당해낼 수 있을까? 주님께서는 두려워하고 있는, 절망 가운데 있는 제자들을 선택하신 후에 부활하신 주님께서 이 제자들 속에 있는 그 두려움을 몰아내 주세요. 그리고 그 속에 믿음을 일으켜 주시는 거예요. 할렐루야. 부활하신 주님, 두려움을 이기신 주님이 제자들 가운데 있는 그 두려움을 몰아내시고 그 속에 믿음을 불어넣어 주신다라고 하는 거죠. 이 부활하신 주님은 제자들 속에 있는 이 절망감을 몰아내시고 산 소망을 불어넣어 주셨다라고 하는 거예요. 죽으신, 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 계속 죽으심에 머물러 있다면 두려움을 몰아내거나 절망감을 해소할 수가 없는 거죠. 그러나 예수님은 무덤 권세를 깨뜨리고 죽음의 권세를 깨고 이기셨다. 다시 살아나셨다. 할렐루야. 그 주님께서 제자들 속에 있는 두려움과 절망감을 몰아내시고 믿음을 일으켜 주시고 산 소망을 불어넣어 주셔서 그들을 증인되게 하신다라고 말씀해 주세요. 할렐루야. 그러나 아직도 이 가능하겠는가라는 생각들을 여전히 하고 있다고 한다면 우리 45절의 말씀을 보길 원해요. 예수님께서 어떻게 그들의 두려움과 절망감을 몰아내시고 그들 속에 참 믿음과 산 소망을 불어넣어 주시는지 45절이 말해주고 있습니다. 우리가 함께 45절의 말씀을 읽도록 하죠. 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고, 할렐루야. 이에 그들의 마음을 열고 성경을 깨닫게 하셨다라고 성경은 말씀해 주고 있어요. 말씀으로 확증해 주시는 거예요. 무엇을 증언해야 할지, 어떻게 증언해야 할지 성경 말씀을 통하여서 가르쳐 주고 계신다라고 하는 거죠. 사랑하는 여러분, 말씀 속에 길이 있습니다. 아멘. 인생의 모든 문제의 해답이 이 말씀 안에 있다. 할렐루야. 그래서 우리는 성경을 통독하고 묵상하고 암송하는 일에 집중하는 거예요. 오늘도 주님께서 보시니까 두려움 가운데 있는 자들, 절망하는 자들에게 오셔서 말씀을 가르쳐 주시더라 하는 거예요. 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시는 이 주님의 일들을 보는 거죠. 무엇을 증언해야 할까? 어떻게 증언해야 할까에 대해서 하나님의 말씀으로 가르쳐 주시고 깨닫게 해 주신다라고 하는 거죠. 할렐루야. 44절에 보니까요, 이렇게 말씀하세요. 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 바로 이것이다. 할렐루야. 증언하고
약속되어 있었던 그 모든 말씀과 일들이 바로 예수님께 대하여 일어났다. 그것이 십자가의 죽음과 부활하심이라고 말씀하고 있는 거예요. 예수께서 가르쳐 주시는 것, 모든 그 약속이 나를 통하여 이루어졌다라고 말씀해 주시고요. 구체적으로는 46절과 47절에 이렇게 가르쳐 주세요. 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데 살아날 것. 모든 구약의 말씀은 하나로 응축하고 이렇게 꽉 짜서 뭔가 엑기스를 잡는다면 바로 예수 그리스도의 죽으심과 그의 부활하심이라고 하는 거예요. 무엇을 증언해야 하는가? 바로 예수님의 죽으심과 부활하심을 증언해야 한다. 이것이 성경의 모든 말씀이 나에 관하여 기록되고 가르쳐 예언하고 약속했던 모든 이 말씀이 바로 십자가의 죽음과 부활하심, 이 두 가지로 요약된다라고 말씀하고 계시는 거예요. 그래서 제자들을 향해서 말씀하시는 거죠. 십자가의 죽음과 다시 사신 부활하심을 증언해라. 할렐루야. 이어서 이 말씀을, 죽으심과 부활하심을 증언할 때 어떤 일이 일어나는가? 47절의 말씀은 이렇게 얘기해 줘요. 또 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 민족에게 전파될 것이 기록되었다. 할렐루야. 죄 용서함 받는 회개, 죄 사하는 그 회개, 이 일들이 일어난다는 거예요. 할렐루야. 주님의 죽으심과 부활하심을 증언하고 선포하고 나눌 때 그 마음 가운데 회개하는 일들이, 그 속에 지은 그 죄의 문제와 죄의 죽으심의 그 영향력의 일들이 끊어지는 회개하는 역사가 일어난다. 할렐루야. 주님 앞에 나와 복음으로 회개하는 것이 가장 본질적인 하나님의 사역이라고 하는 거예요. 교회가 최우선으로 마음과 힘과 정성과 생명을 다하여 쏟아내야 될 그것이 바로 복음을 전하고 복음 듣고 회개하는 일들, 죄 사함, 죄 용서함을 받고 하나님의 자녀가 되는 이 복음 사역이 일어나게 된다. 예루살렘에서 시작되어 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 모든 족속에게 전파될 것, 이것이 기록되었다라고 말씀하는 거예요. 자, 그러면서요, 한 가지 더. 두려움과 좌절 가운데, 낙담 가운데 있는 제자들에게 말씀을 펴서 가르쳐 주세요. 무엇을 증언해야 하는지, 십자가의 죽으심과 그의 부활하심을 증언하는 것, 그리고 복음의 능력 가운데, 권능 가운데 죄 사함 받는 회개가 일어난다. 그러면서 하나 더 당부해 주고 있어요. 너희는 이 모든 일의 증인이라고 다시 한번 얘기하는 거죠. 이렇게 진행되는 하나님의 놀라운 구원 사역의 증인이라고 얘기를 해주면서 49절의 말씀을 당부해 주고 있어요. 우리 49절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물러라. 할렐루야. 무엇을 말씀하고 있습니까? 두려움과 좌절과 낙담 가운데 있는 제자들, 그들에게 위로부터 능력을 입어야 한다라고 말씀해 주고 있는 거예요. 위로부터 능력을 입는다는 것, 곧 성령의 세례와 성령의 충만함이라고 하는 거죠. 위로부터의 능력이 절실하다라고 하는 거예요. 이 모든 두려움을 몰아내고 이 모든 절망감들을 몰아내는 위로부터 임하는 그 능력을 힘입어야 한다. 그래서 너희는 그것을 기다려야 해. 바로 성령 강림, 성령의 세례, 성령의 충만케 하시는 그 성령의 은혜와 능력을 입어야 한다라고 말씀하고 있어요. 성령의 능력으로 충만케 되기를 축원합니다. 아멘. 부활의 생명으로 충만케 되기를 축원합니다.
부활하신 주님께서 이제 우리 속에, 내 속에 새 일을 행하신다라고 말씀하는 거예요. 할렐루야. 사망과 죄와 죽음과 이 어둠 가운데에 매여 있는 인생 가운데 부활하신 주님이 참 빛으로 우리 속에 임하십니다. 할렐루야. 그리고 나의 어두움을 주님이 이기신다라고 말씀하고 계세요. 지난 금요일이죠. 우리가 그 프라이데이 때 함께 인터넷으로 기도회를 했죠. 성금요회, 금요회, 기도회. 우리의 죄악이 그를 찔렀고, 우리의 허물이 그를 찔렀고, 우리의 죄악이 그를 십자가에 달았다, 그를 죽였다라는 말씀을 나눴습니다. 그랬더니 저희 집에서 셋째가 저희 와이프한테 이렇게 얘기했대요. 엄마, 내가 죽였다고? 예수님을 죽였다고? 그랬더니 그 옆에 있던 넷째가 그럼 내가 살인자라고? 네. 이 복음 앞에, 이 말씀 앞에 우리 자녀들이 듣고 깨닫는 일들이 있는 거예요. 얼마나 많은 말씀 가운데 우리 자녀들이 그리고 색칠하고 암송하고 듣고 통독하고 큐티하고 합니까? 그러나 하나님의 그때에 깨닫게 하시는 은혜를 쫓아서 복음이 들려지는 은혜가 있는 거예요. 예수님의 십자가와 부활하심을 나누고 증거할 때 우리 속에 깨닫는 마음들이 있는 거예요. 우리의 죄가 예수 그리스도를 십자가에 못 박고 죽였지만 예수님은 그 죽으심의 권세를, 죄의 권세를, 사망의 권세를 이기신 분이에요. 할렐루야. 우리는 어떤 사람인가? 주님께서 친히 증인 삼아준 사람이지만 우리 가운데는 여전한 두려움이 있어요. 여전한 절망하는 마음들이 있어요. 두려움과 절망하는 가운데 있는 제자들, 그를 예수님께서는 부활의 증인으로 선택하셨다라고 하는 것을 기억하시길 바랍니다. 우리 속에 죄의 문제가 있다 하더라도 그 죄의 문제를 해결하시고 내 속의 어두움을 이기신 주님, 참 빛으로 임하셔서 우리의 모든 어두움을 몰아가시는 그 주님이 우리와 함께 하신다는 사실이죠. 할렐루야. 우리 이 시간 우리 함께 찬양하면서 기도했으면 좋겠어요. 주님께서 우리와 함께 하세요. 예수님이 부활하셨고 부활하신 그 주님이 우리와 나와 함께 하십니다. 할렐루야. 그리고 부활하신 능력과 생명으로 내 속에, 우리 속에 새 일을 행하신다. 할렐루야. 이 믿음의 소망을 가지고 우리 한번 찬양하고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 주 하나님, 주 하나님, 독생자 예수 말 위하여 오시옵네. 내 모든 죄 다 사하시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주. 아멘. 할렐루야. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주, 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만. 우리 1절 다시 한번 찬양합시다. 주 하나님, 주 하나님, 독생자의 날 위하여 오시옵네. 내 모든 죄, 내 모든 죄 다 사하신 죽음에서 부활하신 나의 구세주. 할렐루야. 살아계신 주,
나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 전혀 없네. 사랑의 주님 사랑의 주 내 갈 길임도 하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만 주 안에서 거듭난 생명 주 안에서 거듭난 생 도우시는 주님 아멘 주의 사랑 참 기쁨과 확신 가지고 확신 가진 예수님의 도우심 믿으며 살 것입니다. 아멘 할렐루야 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길임도 하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만 그 언젠가 주님 뵐 때 주 뵐 때까지 주를 위해 싸우리라 승리의 길 멀고 험해도 주님께서 나의 앞길 지켜주시니 할렐루야 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길임도 하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길임도 하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 할렐루야 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길임도 하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 아멘 주님께서 부활하셨습니다. 할렐루야. 부활하신 그 주님께서 우리와 나와 함께 하십니다. 아멘. 부활하신 주님께서 내 속에 새 일을 행하고 계세요. 우리 시간에 한번 기도할 때 주님, 부활하신 주님께서 찬빛으로 우리 가운데 임하셔서 내 모든 어두움을 물리쳐 주시고 내 안에 생명의 새로운 일들을 역사하고 계심을 믿습니다. 모든 두려움과 염려를 몰아내 주시고 모든 좌절과 낙담과 절망을 끊어 이제는 참 믿음과 온전한 산 소망을 가지고 주님과 함께 부활하신 주님과 함께 살아가는
저희가 되게 하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 예, 주님, 살아계신 주님을 찬양합니다. 부활하신 그 주님이 나와 함께 하시는 믿고 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 하나님, 부족하고 연약한 인생들, 두려움 가운데 사로잡힌 인생, 주님을 부인하고 배신했다는 하나님이 이 깊은 불쾌감에 사로잡혀 절망하는 자들을 하나님 부활의 증인으로 선택하여 주시고 하나님 찾아와 주시고 그 속에 말씀으로 새 일들을 행하여 주시는 주님을 찬양합니다. 제자들의 두려움을 몰아내시고 그 속에 두려움 대신 믿음을 주셨고 제자들 속에 있는 절망감을 쫓아내시며 산 소망을 주신 주님, 이제 부활하신 주님께서 우리 모든 어두움을 이기셨사오니 죄와 사망의 권세를 깨뜨리고 무덤 권세를 이기고 주님이 다시 사셨사오니 우리 모든 죄악과 우리 모든 어두움을 주님 몰아내 주시옵소서. 죄가 우리를 이겼사오나 주님께서 우리의 죄를 이기셨고 우리의 죽으신 하나님, 우리의 죽음을 하나님 부활 생명으로 다시 일으켜주시니 주님 안에 모든 소망을 가지고 나아가는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 특별히 말씀 가운데 우리를 기도해 하나님 가르쳐주시고 깨닫게 하시는 주님을 감사합니다. 하나님 가르쳐주시고 하나님 우리가 증거해야 될 하나님의 죽으심과 부활하심을 증언하는 할렐루야. 우리 시간에 한 번 더 기도할 때에 예수님이 두려움 가운데 있는 제자들을 찾아오셨어요. 낙담과 절망 가운데 사로잡혀 있는 제자들을 선택하셨습니다. 그리고 행하신 일들이 말씀을 비추고 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하셨다라고 말씀하세요. 말씀 속에 길이 있습니다. 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 우리 인생의 모든 문제 그 해답이 바로 하나님의 말씀 가운데 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 말씀을 통하여 예수께서 가르쳐 주실 때 무엇을 어떻게 행해야 될지 우리들의 인생의 걸음이 하나님의 말씀 안에 약속되어 있는 이것을 깨닫고 뜸으로 살 수 있도록 인도해 주셨어요. 우리 시간에 한 번 더 기도할 때 주님 말씀으로 우리를 깨닫게 해 주십시오. 우리의 인생이 가야 될 그 길, 그리고 부활하시는 생명으로 평강과 믿음으로 인도해 가시는 말씀으로 약속된 그 길을 믿음으로 바라보며 나아갈 수 있도록 말씀의 충만함을 더하여 주시고 말씀을 깨닫는 은혜를 주셔서 부활 생명, 부활 소망, 부활의 믿음을 가지고 오늘을 살아갈 수 있도록 말씀의 권능과 은혜로 함께하여 주시옵소서. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 주님, 부활하신 주님, 두려움 가운데 염려와 좌절과 낙담 가운데 절망하고 있는 인생들을 찾아오시고 선택하신 주님, 마음을 열어 성경을 깨닫게 하셨사오니 주님, 우리 가운데 하나님의 말씀에 충만함을 더하여 주시고 하나님 모든 인생의 문제의 해답이 하나님의 말씀 가운데 있음을 우리 인생이 걸어나가야 될 그 길이, 그 계획이, 그 약속이 말씀 가운데 우리를 기도하고 계시오니 말씀 속에 우리의 행할 길이 있음을 이 시간 믿음으로 고백하며 말씀의 충만함을 구하고 말씀 가운데 인생의 문제 해답을 얻는 자들이 되게 하여 주십시오. 무엇을 어떻게 행해야 할지, 무엇을 어떻게 증언해야 될지, 무엇을 어떻게 선택하며 결정하며 나아가야 할지 오직 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통하여 우리의 삶을 바라보게 하여 주십시오. 부활의 권세와 생명과 부활의 믿음과 산 소망으로 부활의 창빛과 영광으로 오늘을 바라볼 수 있도록 말씀 가운데 깨닫는 은혜, 부활의 소망을 우리 가운데 더하여 주시옵소서. 할렐루야. 말씀 가운데 회개가 시작되고 모든 족속에게 전파하며 증거해야 될 믿음의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 주님, 우리 마지막으로 한 번 더 기도하기 원합니다. 위로부터 능력을 입어야 한다고 말씀하세요. 우리 힘과 능력으로 행할 게 아닙니다. 잘 아시잖아요.
인생 가운데의 연약함들이, 허물이 얼마나 많은지, 두려움 가운데 낙담하고 좌절하는 거예요. 걱정하고 염려하며 근심하고 절망 가운데 있는 인생, 이것을 벗어낼 수 있는 것이 바로 위로부터 임하는 능력이라고 말씀합니다. 너희는 성령을 기다리라, 위로부터 부어지는 능력을 힘입으라 말씀하고 계세요. 우리 시간 한 번 더 기도할 때에 주님 성령의 충만함을 주십시오. 위로부터 임하는 성령의 권능과 죄와 사망을 이기시고 무덤 권세와 모든 어려움과 어두움과 죽음을 이기신 부활 생명 능력, 성령의 충만함을 옷 입혀 주시옵소서. 함께 기도하겠습니다. 너희는 위로부터 능력을 입으라 말씀하시는 주님, 성령의 충만함을 입을 때까지 기다리고 기도하고 사모하고 바라라고 말씀하신 주님, 인생의 능력으로는 감당할 수 없음, 좌절하고 낙담하고 염려하고 근심하고 좌절과 절망 가운데 휩싸인 모든 어려움, 어두움들을 해결하시고 위로부터 능력을 입을 수 있는 성령의 충만함을 입는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 예, 주님, 성령의 능력과 권능을, 부활의 생명과 하나님 참 소망을 힘입는 우리 속에 새 일을 행하시는 주님, 참빛으로 부활로 임하셔서 모든 어려움, 어두움을 도발하시고 하나님 어두움을 물리치시고 어둠을 이기시고 생명과 빛으로 임하신 성령을 의지하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 살아계신 하나님, 부활하신 주님, 부활의 생명으로 우리와 함께 하심을 감사합니다. 부활하신 주님이 이제 내 속에 새 일을 행하심을 믿습니다. 우리의 두려움과 우리의 좌절과 낙담을 넘어 우리의 이 모든 어두움을 주님께서 이기셨사오니 부활 생명과 참 빛으로 임하신 하나님 그 놀라운 생명 가운데 믿음으로 살아가는 부활의 증인이요 부활의 고백으로 사는 하나님 우리들이 되게 하여 주옵소서. 이제 부활하신 주님을 증거하며 이 땅을 블레싱하고 이 땅에 좌절하고 낙담되고 상하고 죄악 가운데 죽어져 있는 인생을 살려내는 교회가 되기를 원하오니 하나님, 주님이 오신 행복한 그 발걸음을 하나님 이 도시 가운데 섬기며 나아가는 당신의 부활의 증인들 가운데 위로부터 임하는 능력을 더하여 주시고 부활 생명과 권능과 참 소망의 빛으로 충만케 하사 이 땅과 이 도시를 축복하고 어려움과 좌절과 어둠과 죽음에 매여 있는 영혼들을 살려내는 부활의 증인 복음의 일꾼들 다 되게 하여 주시옵소서. 부활하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.